Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to learn about English first paper, a poem. We are going to learn a poem named A Railway Carriage. Okay, at first we have to share a screen. Okay. Kanis Fatima, Prince Raihan, Saif, Bibi Mariam, and Rakibul Hassan have joined. Okay. At first we are going to share our screen. Okay. Then we have to open PowerPoint. Welcome to South Asian Schools online presentation. This is Hamidul Rashid Javed, Assistant Teacher, South Asian School, Chattogram. Class 7, English First Paper, Unit 6. We are at page 60. Please open page 16. This is a great poem by Robert Louis Stevenson. Okay. He is the writer of the poem, Robert Louis Stevenson. At first, I am going to read this poem twice, and in between the two readings, I am going to explain quickly with pictures, a few words and phrases which I will put in red. Okay? তাহলে প্রথমে আমি দুবার পোয়েমটি পড়ব। আমার পড়ার মাঝখানে যে আমি রেড কালার কতগুলো ওয়ার্ড দিয়ে রেখেছি পোয়েমে, যে রেড কালারের যেসব ওয়ার্ড আছে ওইসব ওয়ার্ডের মিনিংটা আমি এক্সপ্লেইন করব। ওকে, ফার্স্ট আমি প্রথম টাইম রিডিং পড়বো একবার, তারপরে যে ওয়ার্ড মিনিং রেড কালার দিয়ে রেখেছি ওইসব ওয়ার্ড মিনিং আমি এক্সপ্লেইন করব, মিনিং বলবো। এরপরে আমি সেকেন্ড টাইম আরো একবার পোয়েমটা রিসাইট করব। The first time through, we'll read it slowly. Ready? Here goes. তাহলে প্রথমে আমি আস্তে আস্তে পোয়েমটি পড়বো যাতে তোমরা সবাই বুঝতে পারো। From a Railway Carriage by Robert Louis Stevenson. তোমরা কি পেজটি পেয়েছো? খুঁজে পেয়েছো সবাই? পেজ নাম্বার 16 সবাই পেয়েছো? Yes, sir. Okay, ঠিক আছে। From a Railway Carriage by Robert Louis Stevenson. Okay. Faster than ferries. Okay. Faster than witches. Bridges and houses. Hedges and ditches. And charging along like troops in a battle. All through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain. Fly as thick as driving rain. And ever again in the wink of an eye. Painted stations whistle by.
Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes. And here is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And there is a mill and there is a river. It's a glimpse and gone forever. Okay, now I have finished the recitation of the poem. Now I am going to explain some important words. Okay. Now this is a poem about someone riding in a railway carriage. তাহলে এটি হচ্ছে এমন একটা কবিতা, কেউ একজন রেলওয়ের কামরাতে করে কোনোখানে ট্রাভেল করতে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে রেলওয়ে ক্যারিজ মিন্স হচ্ছে রেলওয়ে কামরা, রুম, রেলওয়ে রুম। কেমন আমরা একটা রুম দেখতে পাচ্ছি এখানে, খুব ফার্স্ট ক্লাস একটা রুম। এরকম রেলওয়েতে অনেক রুম থাকে, ট্রেনে অনেক রুম থাকে, যে রুমে আমরা আরাম করে বসে ট্রাভেল করতে পারি। ওকে, তাহলে রেলওয়ে ক্যারিজ মিন্স হচ্ছে কি ট্রেনের একটা রুম। ওকে, which is a room on a train. You can write in the copy. Okay, তোমরা তোমাদের খাতায় লিখে রাখতে পারো। তাহলে রেলওয়ে ক্যারিজ মানে হচ্ছে কি ট্রেনের কামরা বা ট্রেনের রুম। ওকে, ওকে স্যার। তাহলে এরপরের স্লাইডে আমরা যাচ্ছি। A hedge. Hedge means what? আমরা hedge এর মিনিংটা জানবো। A hedge is a sort of fence made out of a shrubs or bush. কি জানি, নয়টা বার না, এখন শুরু হয় না তোমার ক্লাস। আচ্ছা, আমরা মাইক্রোফোনটা একটু বন্ধ রাখবো, সবাই শুনতে পাচ্ছি তোমরা কি বলছো। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা হ্যাজের মিনিংটা কি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাজ হচ্ছে একটা ফেন্স বা বেড়া, একটা ওয়াল। কেমন ফেন্স হচ্ছে, তবে এমন বেড়া, সেটা এমন ওয়াল, এমন দেওয়াল যেখানে কি থাকবে, যেটা জঙ্গলে আবৃত থাকবে, বুশ থাকবে। ওকে, শ্রাব থাকবে, বিভিন্ন লতা পাতায় ঢাকা থাকবে, এমন এমন কি দেওয়াল। তাহলে আমরা হ্যাজের মিনিংটা জেনেছি। এরপরে আছে ditch. A ditch is a long, low place where water can run off from a road or field. আচ্ছা, তাহলে ditch হচ্ছে কি একটা নিচু এলাকা, একটা লো ল্যান্ড, লো প্লেস। ওকে, যেখানে পানি প্রবাহিত হয়, যেখানে কোনো রাস্তা থেকে বা কোনো ফিল্ড থেকে পানি প্রবাহিত করে নিয়ে যাওয়া যায়, এমন একটা জায়গাকে বলা হচ্ছে নিচু একটা জায়গা, যাকে বলা হচ্ছে ডিচ। তোমরা লিখতে পারো যে পানি প্রবাহিত হয় এমন নিচু এলাকাকে ডিচ বলে। আচ্ছা, মিনিংটা আমি ইংলিশে লিখেছি কারণ তোমাদের এমসিকিউতে মাল্টিপল চয়েসে মিনিং গুলো ইংলিশে দেওয়া থাকে। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ডিচ, এভাবে থাকবে। তারপর আমরা একটু আগে লিখেছি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এ রেলওয়ে ক্যারিজ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হেজ, এরকম থাকবে। কেমন, তখন আমরা এই মিনিংটা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবো। ওকে, তাহলে ডিচ মানে কি বলেছি, পানি প্রবাহিত হয় এমন নিচু এলাকা। আর ডিচ ইজ আ লং, লো প্লেস ওয়্যার ওয়াটার ক্যান রান অফ ফ্রম আ রোড অর ফিল্ড। ওকে, তাহলে এর পরের অংশে আমরা যাচ্ছি। ট্রোপস। ওকে, ট্রোপস অফ কোর্স আর সোলজার্স। ট্রোপস মানে কি সৈনিকের দল, ট্রুপস হচ্ছে সৈনিকদের দল। তোমরা লিখে রাখতে পারো ইন বেঙ্গলি, ট্রুপস হচ্ছে সৈন্যদের দল, a group of soldiers. ওকে, তাহলে এরপর হচ্ছে a meadow. A meadow is a grassy field, a place where you might find. Okay,
আচ্ছা, তাহলে মেডো হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে অনেক ঘাস আছে। ওকে, অনেক সবুজ ঘাস আছে, যেখানে আমরা কি দেখতে পাই, গবাদি পশু দেখতে পাই। এই যে গবাদি পশু, ইউ মে ফাইন্ড ক্যাটেল। ওকে, মেডোতে আমরা গবাদি পশু দেখতে পাই। আর ক্যাটেল হচ্ছে কি, জাস্ট মিনস কাউজ এন্ড বুলস, হচ্ছে গরু মহিষ, এসবকে বলা হয় ক্যাটেল। ছাগলকেও বলা যাবে, নো প্রবলেম এট অল। ওকে, তাহলে ক্যাটেল হচ্ছে গরু মহিষ ছাগল এই টাইপের প্রাণী। আমরা বাংলায়ও লিখে রাখতে পারবো, ইংলিশও মিনিং লিখো, বাংলাতেও লিখো, নো প্রবলেম। তাহলে আমরা পরের স্লাইডে যাব। ড্রাইভিং রেইন। ওকে, ড্রাইভিং রেইন মানে কি? ড্রাইভিং রেইন ইজ হেভি অর ব্লোয়িং রেইন as in a storm. ওকে, তাহলে ড্রাইভিং রেইন মানে হচ্ছে অনেক ঘন বর্ষা, ঘন বর্ষা। ওকে, যেখানে থান্ডার থাকতে পারে, লাইটিংস থাকতে পারে, বজ্রপাত থাকতে পারে, ওকে, বিজলি থাকতে পারে, এরকম ঘন বর্ষাকে বলা হচ্ছে ড্রাইভিং রেইন। ইংলিশে এটাকে আরো বলা হয় ক্যাটস এন্ড ডগস। কেমন? ওকে, তাহলে আমরা লিখবো ড্রাইভিং রেইন, রেইন হচ্ছে ঘন বর্ষা, ভারী বর্ষণ। ওকে, এরপরে ever again. Ever again means every now and then. ওকে, যখন তখন। ওকে, তাহলে ever again মানে হচ্ছে যখন তখন, যখন খুশি তখন, every now and then. And this, by the way, is a station, is a train station painted yellow. ওকে, তাহলে আমরা ছবিতে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা কি, একটা ট্রেন স্টেশন। Finally, a glimpse is a quick look. আচ্ছা, গ্লিম্পস মানে হচ্ছে খুব দ্রুত দেখা কোনো জিনিস, খুব দ্রুত এক নজর দেখে নেওয়া, একটু করে দ্রুত দেখে নেওয়া, তাকে বলে গ্লিম্পস। এক পলক দেখে নেওয়া, ওভাবেও বলতে পারো, এক পলক দেখে নেওয়া। ওকে, তাহলে গ্লিম্পস মিন্স কুইক লুক, খুব দ্রুত দেখে নেওয়া, এক পলক দেখে নেওয়া, এমন অর্থে গ্লিম্পস। ওকে, ওকে, an old fashioned mill. তাহলে আমরা এখানে ছবি থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি পুরনো আমলের একটা কারখানা বা মিল। ওকে, ইন কেস you haven't seen one, looks like this on the outside. আচ্ছা, আমরা সাধারণত এরকম মিল আমরা দেখি না, আগে ছিল। ওকে, এভাবে ছোটখাটো মিল ছিল যেখানে আমরা কি করতাম, বিভিন্ন ক্রপস লাইক রাইস, ওকে, আমরা কি করি ওখানে, গ্রাইন্ডিং করি, মানে চূর্ণ করি, পিঠা বানাবার জন্য রাইসকে আমরা কি করি, গুঁড়া করি, এরকম এই টাইপসের মিল। ওকে, a load, a load is just anything heavy that is carried. আচ্ছা, তাহলে লোড হচ্ছে ভারী কোনো জিনিস যেটা আমরা বহন করি, ভারী কোনো জিনিস বহন করি, এরকম কোনো জিনিসকে বলা হচ্ছে লোড। lump along. Okay, to lump along would be to move heavily as a heavy cart. Okay, তাহলে লাম্প এলং হচ্ছে কি করা, কোনো ভারী কোনো জিনিস নিয়ে কি করা, ট্রাভেল করা। ওকে, কোনো ভারী কোনো জিনিস কোনো কার্টে করে, লাইক গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, এই টাইপসের কোনো যানবাহন নিয়ে কোনো ভারী কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়াকে বলে লাম্প এলং। আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি। The poem talks about stringing the daisies. ওকে, আমরা এরকম একটা লাইন পেয়েছিলাম কবিতায়, stringing the daisies, which means making a chain of daisies. Okay, a daisy chain. Okay, তাহলে stringing the daisies means daisy flower দিয়ে কি করা, মালা গাঁথা, হাতের জন্য, গলার জন্য নো প্রবলেম। ওকে, চেইনের মতো করে মালা গেঁথে হাতে অথবা গলায়
গলার জন্য মালা তৈরি করাকে বলা হচ্ছে স্ট্রিংিং দ্য ডেজিস। ওকে, ডেজি ফ্লাওয়ার দিয়ে মালা তৈরি করা। আচ্ছা, এরপরে টু গেজ is to stare, to look in one direction for a long time. আচ্ছা, তাহলে গেজ মানে হচ্ছে খুব মনোযোগ সহকারে দেখা। ওকে, দীর্ঘক্ষণ ধরে, অনেক সময় ধরে, খুব ধৈর্য ধরে মনোযোগ সহকারে দেখাকে বলা হচ্ছে গেজ। To gaze is to stare, to look in one direction for a long time. Okay, and when you clamber, you might scramble or climb quickly, especially with both hands and feet. আচ্ছা, যখন আমরা ক্লাইম্ব করি, যখন আমরা পাহাড়ে উঠি, ক্লাইম্ব মানে হচ্ছে কি করা, পাহাড়ে ওঠা, পর্বতে আরোহণ করা, তখন আমরা কি করি, হাত আর পায়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি। দিস ইজ কল্ড এ স্ক্র্যাম্বল। হাত এবং পায়ে পাহাড়টাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে যাতে আমরা না পড়ে যাই। ওকে, তাহলে এইভাবে হাত পা দিয়ে আঁকড়ে ধরাকে বলে স্ক্র্যাম্বল। এরপরে আছে ট্র্যাম্প। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ট্র্যাম্প? ট্র্যাম্প ইজ অ্যান ওল্ড ফ্যাশনড ওয়ার্ড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা পুরনো ওয়ার্ড। ওকে, এটা তেমন আমরা এখন ইউজ করি না, পুরনো আমলের একটা ওয়ার্ড ট্র্যাম্প, for a poor person, okay, without a home, one who moves around a lot. Okay, তাহলে ট্র্যাম্প হচ্ছে, ট্র্যাম্প বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের গরিব মানুষ যাদের ঘর নেই। ওকে, যারা রাস্তায়, যারা মাঠে ময়দানে, রাস্তায় বাজারে শুধু ঘুরে বেড়ায়, হোমলেস পিপল। ওকে, ঘর নেই, বাড়ি নেই এমন মানুষ যাদেরকে বলা হচ্ছে ট্র্যাম্প। And when you clamber, you might scramble or climb quickly, especially with both hands and feet. আমরা একটু আগে বলেছি এটা, এই স্লাইডটা দুবার চলে আসছে, নো প্রবলেম। তাহলে স্ক্র্যাম্বল মিন্স হচ্ছে কি, যখন আমরা ক্লাইম্বিং করি তখন হাত পা দিয়ে পাহাড় আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি, পাহাড় হাত এবং পায়ে আঁকড়ে ধরাকে বলে স্ক্র্যাম্বল। To clamber is to climb up or down. আচ্ছা, clamber means হচ্ছে আরোহণ করা, পর্বতে আরোহণ করা অথবা পর্বত থেকে নামা, নো প্রবলেম। উভয় ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করতে পারবো, ক্লাম্বার ইউজ করতে পারবো। ওকে, ক্লামজিলি নট ইজিলি। ওকে, বলা হচ্ছে পর্বতে আরোহণ করা অনেকটা কি ডিফিকাল্ট, নট ইজি, ইজি না। ওকে, তাহলে আমি আমার ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ওকে, এখন আমি একটু ফিডব্যাক নিব, ফিডব্যাক নেওয়ার পরে ক্লাস ফিনিশ করব। তাহলে প্রথমে আমি পয়েমটাকে আবৃত্তি করার জন্য, রিসাইট করার জন্য, রিসাইটেশনের জন্য রিকোয়েস্ট করব কানিজ ফাতিমাকে। এই কানিজ ফাতিমা পয়েমটা পড়ে শোনাও দেখি। কানিজ ফাতিমা। কানিজ ফাতিমা, ডু ইউ হিয়ার মি? ওকে, কানিজ ফাতিমা ইনঅ্যাক্টিভ আছে। কে পারবে পয়েমটা একবার পড়তে সুন্দর করে? কেউ পারবে? জাস্ট দেখে দেখে পড়বে, সুন্দর করে রিসাইট করে পড়বে। কেউ পারবে না? হাই, রায়হান,
রাকিবুল, রায়হান, রাকিবুল দেখে দেখে পড়বো, বই দেখে। ওকে স্যার আমি বলতেছি ওকে, ভেরি গুড রাকিবুল, ভেরি গুড। first and various faster than witches, rice and houses, head and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and shadows. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wings of an eye, painted station whispered by. Here is a child who numbers and numbers, all by himself, bending the Here is a tramp who stands and gazes, and there is a king for bringing judges. Here is a cat run away in the road, lumbering alone with a man and load, and there is a mill, and there is a river, is a glimpse and gone forever. ওকে, ভেরি গুড রাকিবুল। আর কে পারবে? আর কেউ পারবে? স্যার আমি। নাম বলো একটু। মার্জিয়া মেহজাবিন, ভেরি গুড। বলো জি, দেখি স্যার। মার্জিয়া মেহজাবিন। From a railway carriage, faster than paradise, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows and horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick and driving rain, and ever again in the wing of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green frog stirring their chase. Here is a cart runaway in the boat, lumping along with man and load, and here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. ওকে, ভেরি গুড মার্জিয়া মেহজাবিন, সুন্দর। Thank you, sir. ওকে, ওয়েলকাম, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আর কে পারবে? আর কে পারবে? আর কেউ পারবে? তোমরা সবাই পারবে, অনেকে হয়তো সাহসের অভাবে বলতে পারছো না। ওকে, সবাই আমি জানি এখানে অনেকে আছে, অনেকেই আছে খুব সুন্দর করে বলতে পারে। ওকে, আমরা তো ঘরে বসে পড়ছি, আমাদের কেউ দেখছে না তো, তাই না? তোমরা দেখো, তোমরা সবাই ভিডিও অফ করে বসে আছো, তোমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে না, জাস্ট কেউ নেই, তোমরা নিজেদের রুমে বসে পড়ছো, বলা যাচ্ছে তো। ওকে, আমাদের তো ক্লাসরুমেও বলতে হয়, যখন স্কুল খুলবে তখন তো আমি ক্লাসরুমে জিজ্ঞেস করবো, তখন কিভাবে বলবে? ওকে, তখন তো বাধ্য হয়ে বলতে হবে, তখন বেঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে হবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা ওয়ার্ড মিনিং গুলো আরেকবার প্র্যাকটিস করব, তারপরে ফিনিশ করব, কেমন? আর কেউ বলতে চাইলে বলতে পারো, লাস্ট চান্স, কেমন? কেউ আছে পয়েমটা রিসাইট করার মতো? ওকে, তাহলে আমরা ওয়ার্ড মিনিং গুলো আরেকবার রিভাইজ দিব, এরপরে ফিনিশ করব। ওকে, তাহলে বলো দেখি, রেলওয়ে ক্যারিজ মানে কি বলেছিলাম? বাংলায় কি বলেছিলাম বললে হবে। ওকে, রেলওয়ে ক্যারিজ মানে হচ্ছে ট্রেনের রুম বা কামরা, কেমন? ট্রেনের রুম বা কামরা। A railway carriage which is a room on a train. Okay, ট্রেনের ভিতরে যে রুম থাকে বা কামরা থাকে তাকে বলা হচ্ছে রেলওয়ে ক্যারিজ। তোমরা লিখে নাও, যারা প্রথমবার লিখো নাই লিখে নাও। আচ্ছা, এবার বলো রেলওয়ে ক্যারিজ মানে কি? কই? ট্রেনের কামরা বা রুম। ওকে, ভেরি গুড, ট্রেনের কামরা বা রুম, ঠিক আছে। এরপরে আছে হ্যাজ। হ্যাজ মানে কি? স্যার একটু রিভার্স করবেন? আচ্ছা, রিভাইজ করছি।
আচ্ছা, হ্যাজ মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো গাছ লাগাই, ছোট চারা গাছ, তখন যাতে ছাগলে খেয়ে না না ফেলে, গরু ছাগল যাতে খেতে না পারে, আমরা কি করি? ফেন্স দিই না চারপাশে? ফেন্স মানে হচ্ছে বেড়া দেওয়া, কেমন? প্রোটেকশন করার জন্য কি দিই? চারপাশে আমরা বেড়া দিই। তাই বেড়াকে বলা হচ্ছে ফেন্স। তোমরা মনে হয় তেমন পরিচিত না বেড়া ওয়ার্ডটার সাথে। এক ধরনের ওয়াল, কেমন? এক ধরনের দেওয়াল, যাতে করে আহ গরু বা মহিষ বা ছাগল কি করতে না পারে? ওই চারা গাছটি খেতে না পারে। ওকে, তাহলে হ্যাজ হচ্ছে এমন ধরনের কি? ফেন্স। ফেন্সটা হচ্ছে এক ধরনের ওয়াল, এক ধরনের দেওয়াল। ওকে, দেওয়ালটা আবার কিসের তৈরি? এরকম দেওয়ালটার চারপাশে এরকম বুশ আছে। বুশ মানে কি? এরকম জঙ্গলের মতো লতা পাতা আছে। এই, ওকে, শ্রাব আছে। এভাবে বিভিন্ন লতা পাতা টাইপের উদ্ভিদ আছে ওই ফেন্সের চারপাশে। এই, ঠিক আছে? তাহলে হ্যাজ মানে হচ্ছে উদ্ভিদ বা লতা পেঁচানো এক ধরনের বেড়া। আর ditch is a long low place where water can run off from a road or field. আচ্ছা, ditch হচ্ছে কি? পানি প্রবাহিত হয় এক ধরনের কি? নিচু এলাকা। পানি প্রবাহিত হতে পারে এক ধরনের এরকম নিচু জায়গা। ওকে, যেখানে পানি প্রবাহিত করে নেওয়া যায় কোনো মাঠ থেকে, কোনো জায়গা থেকে। এরপর হচ্ছে, আচ্ছা, ট্রুপস মানে কি বলেছিলাম বলো দেখি? ট্রুপস মানে কি বলেছিলাম? স্যার সৈন্য। ট্রুপস মানে হচ্ছে সৈন্যদল, কেমন? অনেকগুলা সৈন্য, সোলজার্স, আ গ্রুপ অফ সোলজার্স, কেমন? একজন দুজন না, অনেকগুলা সৈন্য একসাথে একটা সৈন্যের দলকে বলা হয় ট্রুপস। মিডো মানে কি বলেছিলাম বলো দেখি? স্যার might means কি? মাইট Might মানে means হয়তো, মাইট মানে হয়তো খুঁজে পাবে। ওকে, ইউ মাইট ফাইন্ড, হয়তো খুঁজে পাবে। আচ্ছা, তাহলে মিডো মানে হচ্ছে অনেক ঘাস আছে এমন মাঠ, যেখানে কি পাওয়া যাবে? যেখানে এদেরকে পাওয়া যাবে, ক্যাটেলকে পাওয়া যাবে, কেমন? ওকে, তাহলে মিডো মানে হচ্ছে সবুজ মাঠ, সবুজ মাঠ। হোয়ার ইউ মাইট ফাইন্ড ক্যাটেল, যেখানে আমরা ক্যাটেল পাবো, গবাদি পশু পাবো। ঠিক আছে, গবাদি পশু পাবো। তাহলে ক্যাটেলস মানে হচ্ছে গবাদি পশু, গবাদি পশু মানে হচ্ছে কাউস, বুলস, গরু, মহিষ ইত্যাদি। ড্রাইভিং রেইন মানে কি বলেছিলাম? হ্যাঁ বলো। স্যার এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং কি মানে পয়েম থেকে আসছে? হ্যাঁ, সবগুলো পয়েম থেকে আসছে। পয়েমে খেয়াল করো নাই? পয়েমের মধ্যে আমরা মিডো পেয়েছি, ক্যাটেল পেয়েছি, পয়েমে আমরা মিডো পেয়েছি। দেখো পয়েমে, দেখো পয়েমে আমরা ট্রুপস পেয়েছি, ডিচ পেয়েছি, হ্যাজ পেয়েছি, রেলওয়ে ক্যারিজ পেয়েছি, কেমন? পয়েমটা আরেকবার রিসাইট করবো, তখন দেখবা ক্যাটেল পেয়েছি। ওকে, ওয়ার্ডগুলো একটু ডিফিকাল্ট, কারণ এটা একটা বিদেশিদের লেখা একটা কবিতা, কেমন? বিদেশিরা একটু ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড ইউজ করে, যেগুলো আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়। ওকে, আর ড্রাইভিং রেইন মানে হচ্ছে কি? একদম ভারী বর্ষণ, কেমন? আ হেভি অর ব্লোয়িং রেইন অ্যাজ ইন আ স্টর্ম। তাহলে ড্রাইভিং রেইন মানে হচ্ছে ভারী বর্ষণ। এভার এগেইন মানে হচ্ছে যখন তখন, এভরি নাও এন্ড দেন, যখন তখন। গ্লিমস মানে হচ্ছে এক নজর দেখা। স্যার glimpse এটার মানে- আগেরটা একটু দেখাবেন? আচ্ছা দেখ, এভার এগেইন, এভার এগেইন মানে যখন তখন, এভরি নাও এন্ড দেন। ইংলিশটা মিনিং কেন লিখেছি? আমাদের তো পরীক্ষাতে যে মাল্টিপল চয়েস থাকে ওখানে ইংলিশে থাকে, সেই জন্য ইংলিশটা জানলে আমরা সহজে ইজিলি কি করতে পারবো? রাইট মার্কস দিতে পারবো, কারেক্ট অ্যান্সারটা আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারবো, খুঁজে পাবো।
ওকে, হয়েছে? Yes, sir. এবার again every now and then. তারপরে হচ্ছে গ্লিমস। গ্লিমস মানে হচ্ছে এক নজর দেখা। তোমরা বাংলায় লিখতে পারো এক নজর দেখা। কুইক লুক। গ্লিমস মানে হচ্ছে খুব দ্রুত এক নজর দেখে নেওয়া। এরপরে মিল অর্থ তো আমরা জানি, মিল মানে হচ্ছে এক ধরনের কারখানা, তাই না? মিল মানে হচ্ছে এক ধরনের কারখানা যেখানে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন করা হয়। এখন তো অনেক কারখানা আছে। ওকে, Factory. হ্যাঁ, ফ্যাক্টরি, বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরি হতে পারে যেখানে কোনো জিনিস উৎপাদন করা হয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়, প্যাকেট করা হয়। এই ধরনের যে ঘর, এদেরকে বলা হচ্ছে মিল। Mill. লোড। লোড মানে হচ্ছে, লোড মানে বলেছি তো, তাই না? Yes, sir. এনিথিং হেভি দ্যাট ইজ ক্যারিড, মানে Just ভারী কোনো anything জিনিস, মানে আমরা বহন carried. করি ভারী, খুব ভারী Sir, কোনো carried. জিনিস। ক্যারিড মানে হচ্ছে বহন Carried. করা। কেমন? ক্যারিড মানে হচ্ছে বহন করে নিয়ে যাও। কাঁধে বহন করে করা। নিয়ে যাও, গাড়িতে করে নিয়ে যাও, নো প্রবলেম। কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়াকে বলা হচ্ছে ক্যারিড। আর লোড ইজ জাস্ট এনিথিং হেভি দ্যাট ইজ ক্যারিড, মানে ভারী কোনো জিনিস যেটি আমরা বহন করি, কাঁধে করে, হাতে করে বা গাড়িতে করে আমরা নিয়ে যাই, এমন জিনিস, ভারী জিনিস। এরপরে আছে লাম্প এলং। To lamp along would be to move heavily as a heavy cart. Okay. তাহলে লাম্প এলং মানে হচ্ছে কি বলেছি, কোনো ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, কোনো গাড়িতে করে, এই টাইপসের গাড়িতে করে কি ভারী কোনো জিনিস নিয়ে যাত্রা করা। Yes, sir. ওকে, stringing the daisies বলেছিলাম না, কি করা, ডেজি ফ্লাওয়ার দিয়ে কি করবে, এভাবে চেইনের মতো, মালার মতো তৈরি করবে, এরকম। stringing the daisies মানে হচ্ছে একটা চেইনের মতো, মালার মতো তৈরি করা ডেজি ফ্লাওয়ার দিয়ে। ওকে, এরপরে আছে কি গেজ। গেজ মানে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ সহকারে কোনো জিনিস দেখা। ওকে, স্টেয়ার মানে হচ্ছে দেখা, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখা। গেজ মানেও দেখা। তাহলে গেজ মানে হচ্ছে স্টেয়ার, স্টেয়ার মানে হচ্ছে কি মনোযোগ সহকারে দেখা কোন একটা জিনিস অনেকক্ষণ ধরে অ্যাটেনশন দিয়ে দেখাকে বলা হচ্ছে গেজ। ওকে, স্ক্র্যাম্বল। স্ক্র্যাম্বল মানে হচ্ছে হাত এবং পায়ের সাহায্যে পাহাড়ে কি করা, আরোহণ করা বা আঁকড়ে ধরা, স্ক্র্যাম্বল। ট্র্যাম্প মানে হচ্ছে ঘর নাই, হোমলেস পিপল। ওকে, ঘর নেই এমন মানুষকে বলা হচ্ছে ট্র্যাম্প। ওকে, স্ক্র্যাম্বল একটু আগে বলেছি। ক্লাইম্বার। ক্লাইম্বার মানে হচ্ছে ক্লাইম্ব করা, পর্বতে বা পাহাড়ে ওঠা বা নামা। ঠিক আছে, ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্লাসে জয়েন করার জন্য। দেখা হবে আগামী ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম, স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম, স্যার। আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম, স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।